हाँ जी प्यारे दोस्तों ਅਤੇ अध्यापक साथियों, जिमें कि पता ही है कि भी लॉकडाउन चल रहा है तो दूरदर्शन डी पंजाबी तो होर भी बहुत सारे चैनलों वालों भी तुहाडे लई पाठक्रम मुहैया कराए जा रहे हैं। आप भी इदां की कोशिश ही कर रहे हैं कि तुहाडा कोई लॉस ना होवे बच्चों का, खास तौर पर तो वो भी देखते रहो तो अपनी वीडियो भी देखते रहो, तुहाडी दोहराई होंदी रहूगी तो जो भी मेरे को ज्ञान है मैं तुहाडे नाल शेयर करता रहूँगा। ठीक है, अज आप जो चैप्टर करना है 9th का है बहुपद। बहुपद पहला भी अपने किया हुआ पॉलीनोमियल बोलते हैं भी, जिमें आप मेनली गल करिए देसी ढंग नाल भी वो रकम जिन्होंने एक्सा वाइया जैडा ए बी सी वगैरह होंगे ने, एक्स ले लिया, कोई वाई ले लिया, जैड ले लिया, ए ले लिया, बी कुछ भी हो सकता है, पी हो सकता है। जिमें की होंगे एक तरह ये चल होंगे ने, चल तो चल दो प्रकार दी रकम होंगी अपने को। चल वो जिन्हों का मुल कोई फिक्स ना हो, जिमें मैं 2x कहता तो यदा मुल कितना है मैनू नहीं पता, यदा मुल निर्भर करता 2 ते नहीं, यदा मुल निर्भर कर रहा फिलहाल x के उत्ते। मतलब x की है, मान लो x की एक मझ है तो मझ की कीमत, जे मझ की कीमत 50,000 रुपये तो 2 मझां की कीमत कितनी होगी, लाख रुपये। जे इतने मझ की जगह मैं पैन ले ला तो एक पैन की कीमत कितनी है 10 तो 2 का कितना बन गया 20। मतलब 2 दुगना तो करना ही करना है, वो क्लीयर है। सिर्फ इतने एक्स की एक चलता होया एक रकम है जिन्होंने आप बोलते चल, क्योंकि ये चल रहा है। अचल मतलब जिन्होंने बोलते कॉन्स्टेंट फिक्स है, ये की है वेरीएबल। इन्हों के जो समूह तो मिलकर जी रकम बनते हैं आप बोलते हैं बहुपद। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਆਉਣਾਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ a + b 2 a - b ਦੀ ਘਾਤ 2 a + b a - b, ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਬੀਜਗਣਿਤਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਪਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਦ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਘਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਦੀ ਹੈ, x + 2 ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪਦੀ ਹੈ। ਪਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ 2 ਰਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਦੀ ਹੈ 2 ਪਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਾਤੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ बड़ा ध्यान देना। घाती का मतलब ये सब तो पहला की देखना है चल, केड़ा चल है, ये चल है नहीं ये चल है, तो यदि बड़ी तो बड़ी घात देखनी कितनी है, कितनी है कुछ नहीं नजर आ रहा तो कितनी है 1, तो किन्ने घाती हुई 1 घाती। तो जी रकम मैंने लिखी सी ये 2 पदी है 1 घाती है। बस इन्ना एक कंसैप्ट याद रखना। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਕਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘਾਤੀ ਹੈ। ਗਿਣੀਏ 1 2 3, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਦੀ ਹੈ 3 ਪਦ ਨੇ, ਤੇ ਘਾਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹੀ ਚੱਲ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ x। x ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਘਾਤ ਦੇਖਣੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1, ਪੂਰੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਘਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ, तो इस बहुपदी की जी घाती है कितने घाती है 2 घाती। यही एक छोटा जिहा कंसैप्ट है। ये ही अपना कई बार 1 नंबर के तो पूछ लेंगे ने भी जी आप समीकरण दी है किन्ने घाती है या किन्ने पदी है। कुछ सवाल जो आप छड़ावे वो एक तरह ये है भी तुम प्रैक्टिस करनी है, फिर भी ये नहीं सोचना भी साडा साम रह गया, कुछ नहीं रहता, बड़ा सौखा जिहा काम है। पहले ही सवाल है हेठ लिखे व्यंजकों विचों केड़ा केड़ा बहुपद एक चल विच है अते केड़ा नहीं है। मैं कमा लिखदा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हजे मैथ भी नहीं पहुंचे प्रॉपर। ते वैसे PSC भी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की जी साइट है pscb.ac.in, ये वाली साइट से बेटा तुहानू बुक पूरी है ना ऑनलाइन अवेलेबल ने, तुसी डाउनलोड कर सकते हो जो तुहानू लोड़ होवे।
देखो मैंने 5 रकमें सीरीज 5 ही लिखती हैं भी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਦੀ, ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੀ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 26 ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਾਂ 26 ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੈਡ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਦੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਐਕਸਾਂ ਕੱਲੀ ਐਕਸਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਪਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ x ਹੈ ਜਾਂ y ਹੈ ਜਾਂ z ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਹੋਵੇ, 1/2 ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। 2/3 ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ x ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਟਾਲਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ x ਹੀ ਚੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ x ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ, y। ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ, y। ਕਾਰਨ ਲਿਖਣਾ, ਲਿਖ ਦੋ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, y। ਕੱਲਾ y ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ t ਦੀ ਘਾਤ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ 3t। 1/2 ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 1/2 ਜੋੜ t। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਚਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਕਾਟ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਰੇ ਜਿਹੜੀ t ਦੀ ਘਾਤ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਅਧੂਰੀ ਆ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਲ ਬਹੁਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ t ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੱਲ ਬਹੁਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैंने हाँ लिखता सी, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि घात है वो, क्योंकि घात पूर्ण अंक नहीं है, क्योंकि यदि घात है की है, पूर्ण अंक नहीं है। चलो इधर देखो, ये देखो की है y जोड़ दो, y कितने है, थले है, तो y की पावर कितनी बन गई, घात कितनी बन गई, घटाओ नीचे सी मैं ऊपर ले गया। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੱਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਨੀਚੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆਜੂ, ਇੱਕ ਚੱਲ ਬਹੁਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਲ ਬਹੁਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਤ ਪੂਰਨਾਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਪੂਰਨਾਂਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 0 ਤੋਂ। 0 1 2 3 4 ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਇਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਨੇ, x y t, ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਪਦ ਹੈ, लेकिन यह बहुपद है क्योंकि इसकी घात कितनी है, 10 पूर्ण, 3 पूर्ण, 50 पूर्ण। तो इतने की लिख देंगे, 3 चल बहुपद है, की लिख देंगे ये 3 चल बहुपद है।
ਤਿੰਨ ਚਲ ਬਹੁਪਦ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਹੁਪਦ ਨੇ? ਤਿੰਨ। 1 2 3 ਤਿੰਨ ਚਲ ਬਹੁਪਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਖਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚ ਪਦ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹੀ ਨੇ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਘਾਤ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਤੇ ਇਹਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕਿਤਨਾ 50। ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਚੱਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। बड़ा इजी टॉपिक से उस तो बाद की है बड़ा सौखा सवाल। मैं सारी इकट्ठी लिख देना, 4 ही सवाल ने इसमें उतारना भी सौखा हो जाए। किताबां पहुंचने भी शुरू हो गई, हो सकता है तुहाडे कोल पहुंच भी गई होवे। ठीक है, इत्थे अपने तो की पूछा भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬਹੁਪਦੀਆਂ ਨੇ जो भी लिखिया हुई ने x3 2 का गुणांक लिखो। की पूछे? x3 2 का गुणांक लिखो भी ਜਿਹੜੀ x3 2 अपने कोले जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ सवाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं ਲੈਣੀ, जिथे x3 2 लिखदा पहले तो ਉੱਥੇ अंडरलाइन कर लो, ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x3 2 ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x3 2 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ बेटा गुणांक का मतलब की है? वो रकम ਜਿਹੜੀ x3 2 ਨਾਲ गुणा हो रही है। गुणा की हो रहा है? ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਣਾਂਕ ਦਾ मतलब ਐਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ x3 2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਹੈ? एक बार। तो कितना बन गया? 1। वैसे ये कुछ ना हो कितना आता है? 1। इतने x3 2 कितने बारी है? निशानी ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਟਾਓ 1, ਘਟਾਓ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ x3 2 ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਮੂਰੇ? ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦੋ ਬਸ। ਕਿੰਨਾ x3 2 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ? ਜੋ x3 2 ਦੇ ਮੂਰੇ ਇੱਥੇ x3 2 है ही नहीं, किन्ने बारी नहीं हैगा? जो है ही नहीं तो कितना लिखना भी? 0, क्योंकि x3 2 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਹੈਗੀ x3 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਰੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ? 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਚਾਹੀ? 0, ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ? 0। ਰੱਬ ਕਰਦੀ। बहुत सौखा काम है। ये नंबरी हुई पहली नंबरी जी आप पहला वीडियो पाई सी, जे तुसी नहीं देखी वो भी जरूर देख लियो। ठीक है, बड़िया सौखिया नंबरियां चुने, औखिया भी होंगे थोड़िया मोटिया, पर इन्नियां औखिया नहीं है कि आप कर ना सकी। 35 घात दी 2 पद लिखो। 35 घात दी 2 पद की एक उदाहरण लिखो। घात कितनी होनी चाहिए है? 35। लो जी, मैंने x3 35 लिखता, घात 35 होगी। पद कितने चाहिए ने? 2। बिच मैंने की जोड़ता? 2। ये नहीं भी यही करना, कुछ कर दो, ये मूरे कुछ लाना ला दो। लो जी 5 लाता। जे नहीं लाओगे हुण भी तुहाडी उदाहरण बिल्कुल ठीक है। इसकी जगह पे जे कुछ होर लिख दोगे, इसकी जगह पे 50 लिख दोगे, 10 लिख दोगे, 30 लिख दोगे, वो सब ठीक है। ठीक है, ये दूजा भाग है, नंबर नहीं पे हुए, पैसे लिखे ने। घात 100 दे 1 पदी दी उदाहरण। घात 100 का मतलब तो ही बस किन्ने पदी लेनी है? 1 पदी। उत्तर आ गया। जे ऐ लगता भी कला या ऊई तुरया फिरदा, दे मूरे तुसीं लिख दो 3। लो ये किहड़ी बन गई? घात 100 दी 1 पदी। तो केड़ी बन गई रकम अपने कोले? घात 100 दी 1 पदी। 1 पदी का मतलब इको ही रकम है, दो नहीं है। रब कर दी ना समझ रहे हो अपना डीडी पंजाबी ते फास्ट वे ते 39 नंबर ते आ रहा, वो भी देखी चलो। हजे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ अपना पहला चैप्टर ही चल रहा है।
ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਕਮਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਕਮਾਂ ਲਿਖਣ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਰਕਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਘਾਤ ਲਿਖੋ। ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਘਾਤ। ਕੀ ਲਿਖੋ, ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਘਾਤ। ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਲ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ x ਹੈ, ਇਹ 'ਚ y ਹੈ, ਇਹ 'ਚ t ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈ ਘਾਤ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 3 2 1 ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਦੀ ਘਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਲਿਖਾਂ, ਵੱਡੀ। ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, 3 ਹੈ ਵੱਡੀ, 2 ਕਿ 1 ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 3 ਹੈ। ਦੀ ਘਾਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2 टी ऊपर घात दिखी नहीं, कुछ नहीं दिख रही। मैंने दस्या जी कुछ ना कितनी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਸਰ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਪਦ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਜਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 8ਵੀਂ 'ਚ 7ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਦੀ ਘਾਤ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 1। ਮਤਲਬ 3 ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨੋ ਵੀ ਇੱਥੇ x ਦੀ 0 ਸੀਗਾ, ਬਸ ਉਹ 0 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। 0 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਜੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਢਾਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਦੀ ਘਾਤ ਨਾ, ਦੀ ਘਾਤ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ, 0। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, 0। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਨੰਬਰੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਨੰਬਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਦੂਜੀ ਨੰਬਰੀ ਛੇਤੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਬੇਟਾ ਬਾਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, WhatsApp ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਪਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ 2 ਘਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ 3 ਘਾਤੀ ਹੈ। ਰੇਖੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं रकमा लिखता बस, सुनो उत्तर ते तो 2 घंटे ही टाइम लगना है। रकमा ज्यादा टाइम खांदी ने। आर दी घात तो कि मैथ वगैरह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਰੇਖੀ 2 ਘਾਤੀ 3 ਘਾਤੀ। ਤਾਂ ਰੇਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਖੀ 1 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਲੇਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ 1 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਘਾਤੀ ਹੈ, 2 ਘਾਤੀ। देखो किन्ने घाती है, 3 घाती। किन्ने घाती बड़ी देखनी है, 2 घाती। बस उत्तर सामने लिखना। ये आ गई देखो x की घात कितनी है, 1। तेनों की लिखांगे रेखी, ठीक है। ये भी आ गई रेखी, क्यों रेखी है, कितनी घात है, 1। 2 घाती कोई रकम है, 2 का ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਬਰੀ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 2.1 ਨੰਬਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਊ ਤੁਹਾਨੂੰ।
बस ध्यान नाल देखना है, पॉज कर लिया करो, कोई चीज़ नोट करने वाली होंदी है कापी ते लिख लिया करो, मुड़ के भुल्लण दा सवाल नहीं। बाकी फिर भी चैनल दे विच अपनी वीडियो पई हुई है, जो मर्जी देखी चलो। नंबर ही आ गई 2.2। जिन्ने भी इस मैं लैक्चर दे विच पूरा देखो जिहड़ा अभ्यास है दूजा वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, खास तौर पर 2.5 नंबर ही एक लैक्चर च पूरा नहीं होना। तो सबसक्राइब कर लियो, तो जो मैं दूजा लैक्चर पाऊंगा ना और तुहानू नाल दी नाल नोटिफिकेशन आ जाऊगा, ठीक है। वीडियो के नीचे एक सबसक्राइब का लिंक होंदा दब दियो। कहंदे 5x घटाओ 4x लिख दो जोड़ 3 दा मुੱਲ ਕੱਢੋ, ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢੋ। ਕਹਿੰਦੇ x ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ 0। बेटा ਮੁੱਲ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਮੁੱਲ ਭਰ ਲਓ ਜੀ। 5 0 4 0। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ 'ਚ ਕਾਹਤੋਂ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ 'ਚ, ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ मतलब गुणा बननी, 5 गुणा 0 0 घटाओ 0 दो बारी 0 चाहे एक बारी होवे, गुणा चाहे दो बारी होवे, मेरा तो मतलब की बनना है 0 ही बनना। जोड़ दे लिखना लिख दो बहुपद विच x बराबर 0 करके। जे नहीं लिखोगे देखो बेटा अंडरस्टूड है, कोई तुहाडा टीचर तुहाडी इस गल विच नंबर नहीं कटदा, ठीक है। मैं भी नहीं कटदा ते कोई देखदा होर भी नहीं कटदा, ते इस करके शॉर्ट चलो आपां पेपर करना अटैम्प्ट पूरा। ते दूजा सम देखिए ढाउणा भी कर वास्ते जगह पई है मेरे को ना। दूजा कहते x का मुल्ल कितना होवे, घटाओ 1, बस इसे विच कितना भर दो भर के लिख दो, लिख लो x बराबर घटाओ 1 भर के 5 घटाओ 1 4 घटाओ 1 जोड़ 3। थोड़ा मैं तुहानू खोल के लगा 5 एकम 5। मैं कुछ छड़ता ना, की छड़ता मैंने घटाओ छड़ता, लाओ नहीं घटाओ बोलना चाहिए। घटाओ 4 घटाओ 1 का वर्ग, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ बेटा घटाओ 1 गुणा घटाओ 1। ਇਹ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, मैंने वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ समझाने वास्ते लिखा है। घटाओ 5 घटाओ 1 एकम, चलो घटाओ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਦੇ 4 एकम 4 4 एकम 4। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੂ ਦੇਖੋ, 1 ਘਟਾਓ ਘਟਾਓ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਲੋ ਜੀ ਜੋੜ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਗਈ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਾਹਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਘਟਾਓ ਦੀ। ਹੁਣ ਘਟਾਓ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਨੇ गिनिए माड़े जी, 5 आ पे ने 4 आ सी, ये तो जोड़ते हैं 5 ते 4 9। तो घटाओ वाले किन्ने ने 9, ते जोड़ वाले किन्ने ने 3, ते जोड़ वाले किन्ने ने 3। तो अपने को जेड़ा उत्तर आ गया कितना आ गया, बड़े किहड़े ने देखो, बड़े किहड़े अपने को माइनस दा 9, बड़े किहड़े ने माइनस वाले। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। 9 ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਵੱਡੀ ਹੈ, 9 ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ 6, ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹੈ 6। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹਦੀ ਆਉ माइनस ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹਦੀ ਆਉ ਤਕੜੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਘਟਾਓ 9 ਜੋੜ 3 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਘਟਾਓ 6। ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਈਏ। यस सर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, कितना मुल भरना x बराबर 2, कितना मुल भरना x बराबर 2। देखो जिन्ने मर्जी भरी चलो मुल बेटा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। 5 दूनी 10, 2 दा वर्ग 2 दूनी 4 नहीं बोलना, क्योंकि जब मैं 2 दूनी 4 बोलूंगा तो 4 दूनी बच्चे की इत्थे इदा कर देंगे ने, 4 दूनी 8 ये गलत है। 4 दूनी मतलब चौकम चौकी, 2 गुना 2 4 चौकम चौकी 16। तो 10 ते 3 13 जोड़ वाले, ये भी जोड़ ये भी जोड़, घटाओ वाले कितने 16 कितना आ गया घटाओ, क्योंकि 13 च 16 निकलते नहीं, तो 16 च 13 कटते 3, निशानी की आ गई घटाओ। उम्मीद है तुम समझ लग रहे हो।
ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਰੇਕ ਬਹੁਪਦ ਲਈ P0 P1 P2 ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ। P0 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, P1 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊ ਅਤੇ P2 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ 2 ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, 2 ਤੁਸੀਂ ਕਰ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਚੌਥਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? P ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ Py ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਭਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ P0 22 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0, 22 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 1, 22 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੱਢਾਂਗੇ। P0 ਬਸ ਮੁੱਲ 0 ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। 0 ਦਾ ਵਰਗ 0, ਘਟਾਓ 0। आता देखो तुमने है ही नहीं, कोई रह गया, तो कितना उत्तर आ गया 1। ਹੁਣ ਕੱਢਣਾ P1, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਲ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। 1 ਦਾ ਵਰਗ 1 ਜੋੜ 1, ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 1 ਦਾ ਵਰਗ 1 ਘਟਾਓ 1 ਜੋੜ 1, 1 ਜੋ ਕੱਢੇ 0, ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ 1। ਇਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉੱਤਰ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੇਮ ਆਊ। 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਘਟਾਓ 2 ਜੋੜੀ, 2 ਦੀ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 2 4, ਘਟਾਓ 2 ਜੋੜ 1। ਜੋੜ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4 ਤੇ 1, 4 ਤੇ 1 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 5, 5 ਚ 2 ਘਟੇ। तो बड़ा सौखा सवाल सी। अगे लिखा इन्होंने एक रकम जी होर रकम अगली Px, x घटाओ 1 x जोड़ 1, ये तार ले मैं रब करता, ठीक है। लो जी ये भी रब कर दी। वो पहला सवाल सी, कितना सवाल है चौथा। दो तुहानू देखो बेटा एक्सरसाइज दी है, माड़ा माड़ा तुसी करके देखियो, नहीं होगा कोई गल नहीं, तुहानू करवा दा। नंबर नोट कर लो, व्हाट्सएप कर दियो, सुन दस P0 बस x की कितना भर देना है 0, पहले ब्रैकेट च होर लाउण दी लोड़ नहीं, पहले ही ब्रैकेट च 1 2। ऐसे रकम दे विच जिथे जिथे x नजर आउंदा है ए च 0 भर दो, ए च 1 भर दो, x का ए च कितना भर दो। लो जी इकट्ठे सॉल्व कर दो। 0 च 1 कढिया, घटाओ 1 गुणा 1, घटाओ 1 1 घटाओ 1 च कढिया 0 गुणा 1 ते 1 2, 0 ਨੂੰ 81 ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 च कढिया 1 गुणा 2 ते 1 1 दिया। कुछ सवालों के कुछ नहीं है, बड़ा ही ईजी जा काम है, दिक्कत कोई भी नहीं है, बस कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि हाँ मैं करना है, मैं कर सकता। तीजे सवाल दे विच इन्होंने आख्या जांच करो, की जांच करना भी नीचे इन्होंने हरेक दी सिफर देता, कहते आप Px बराबर है 3x जोड़ 1, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਵੀ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਘਟਾਓ 1/3। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਬਹੁਪਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਸਿਫਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛेंगे ਸਿਫਰ ਇਹਦਾ ਹੈ ਸਿਫਰ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਿਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 0, ਸਿਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ 0 ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਿਫਰ सिफर है या नहीं जांचना अपने। सिफर का मतलब ये वाला जो मुल है इनू सैटिस्फाई करता है, ठीक है भी इनू जे आप 0 मान लीए सारे नू या 0 बन जाए तो कि x का मुल इन्ना आउंदा है ये देखना। तो इत्थे x का मुल कितना भर दो, घटाओ 1/3। जे इनू भरन तो बाद तुहाडा मुल 0 बन गया तो सिफर है नहीं, सिफर नहीं है। तो 3 घटाओ 1/3 जोड़ 1, ठीक है।
ਹੁਣ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਾਓ 1/3 ਨਾਲ, ਤਾਂ 3 ਨਾਲ 3 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? Cancel. ਕੈਂਸਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ? ਘਟਾਓ 1 ਜੋੜ 1 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 0। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 0 ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਸਿਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੂਟ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੂਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਸਿਫਰ। ਮੂਲ, ਸਿਫਰ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ x ਬਰਾਬਰ ਘਟਾਓ 1/3 ਸੰਗਤ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਸਿਫਰ ਹੈ, ਦਾ ਸਿਫਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, px ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਘਟਾ ਦਾਂ, px 5x ਘਟਾਓ ਪਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ 4/5 ਸਿਫਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, 5 p ਲਿਖ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ, 4/5 p 4/5 ਬਰਾਬਰ 4/5 ਘਟਾਓ ਪਾਈ। 5 ਨਾਲ 5 ਕੱਟਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ? 4 ਘਟਾਓ ਪਾਈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਫਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 3.14। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 3.1415 ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ 0 ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 0 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 4 ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ x ਬਰਾਬਰ 4/5 ਸਿਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਸਿਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਫਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਲਝਿਓ ਨਾ ਬਸ ਸਿਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਫਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਥਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7ਵਾਂ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਦੋ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੇ ਸਿਫਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਘਟਾਓ 1 ਵੀ ਭਰ ਲੈਣਾ ਤੇ 2 ਵੀ ਭਰ ਲੈਣਾ। ਘਟਾਓ 1 ਜੋੜ 1, ਘਟਾਓ 1 ਘਟਾਓ 1 ਤੇ 1, ਲਓ ਜੀ 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਘਟਾਓ 1 ਤੇ ਘਟਾਓ 2, 1 ਤੇ 2 3, ਕਾਹਦੇ ਘਟਾਓਗੇ? ਉਹ 0 ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, 0 ਹੀ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ 2 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, 2 ਜੋੜ 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਰਹੇ 2 ਘਟਾਓ 2 ਤੇ 1 3 ਗੁਣਾ 2 ਚ 2 ਕੱਢੇ 0, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 0। ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 0। ਇਸ ਲਈ x ਬਰਾਬਰ ਘਟਾਓ 1 2 ਸੰਗਤ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਸਿਫਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਰ ਲਿਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ 3 ਕਰਾਤੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਓ 7 ਨੰਬਰ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਰਕੇ। ਰਕਮ ਲਿਖਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਗਮੂਲ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਣਾ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇਣਾ, ਰਕਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਧਾਰਨੀ, ਗਲਤ ਧਾਰ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿਫਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ, ਐਦਾਂ ਵਰਗਮੂਲ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਮੁੱਲ ਭਰਤਾ ਮੈਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਗੁਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਰਗ ਹੱਲ ਕਰਦਾ। ਵਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰਲੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਵਰਗ, ਨਿਚਲੇ ਦਾ ਅਲੱਗ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। 1 ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਘਟਾਓ ਵੀ ਸੀ, ਘਟਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਕਰਦਾ ਘਟਾਓ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਜੋੜ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਟਾਓ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 1 ਵਰਗਮੂਲ 3 ਗੁਣਾ ਵਰਗਮੂਲ 3, ਵਰਗ ਤੇ ਵਰਗਮੂਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਚ? ਲਓ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।
करना नहीं समझाने वास्ते है, क्योंकि फिर आ भी पे अपने को फिर दिक्कत हो। ठीक है, तो कितना बन गया 3, घटाओ 1, मैनू नहीं तो साफ कर दो, तो 3 ਨਾਲ 3 की हो गया कट गया 1 1 घटाओ 1 कितना बन गया 0। लो जी ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਫਰ ਹੈ, ਬਹੁਪਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ ਸਿਫਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਫਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। 3 2 ਬਟੇ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਦੀ ਵਰਗ ਘਟਾਓ 1, 3 ਗੁਣਾ 2 दूनी 4, फिर मैं 2 दूनी बोलिया, पर 2 दूनी मतलब 2 गुणा 2, यही 2 बारी है, याद रखी। वर्गमूल 3 ਦੀ 2 वर्ग ਤੇ वर्गमूल ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਇਹ 2 ਇਦਾਂ ਹੋਏ 2 दूनी 4 वर्गमूल 3। ठीक है, सिर्फ समझाने वास्ते ਸੀ, लिखना नहीं ਉੱਥੇ पेपर 'ਚ नहीं लिखना, ਐਵੇਂ ਟਾ ਘਟਾਓ 1, 3 ਨਾਲ 3 ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 4, ਘਟਾਓ 4 ਚ ਕੱਢੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 3। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਫਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਫਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ x ਬਰਾਬਰ ਘਟਾਓ 1/3 ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਸਿਫਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ x ਬਰਾਬਰ 2/3 ਸਿਫਰ नहीं है, वो सिफर नहीं हैगा। ठीक है, समझ लग गया दादी जी? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। बस ये एक सवाल हो रहा है इस नंबर 2.2 च, फिर आप ये लेक्चर बंद करेंगे। उस तो बाद जी अगले ये 2.3 2.4 2.5 वो देखने लिए सबसक्राइब कर रखियो, मैं 2-4 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਸਿਫਰ ਲੱਭੋ, ਸਿਫਰ ਲੱਭੋ। ਲੋ ਜੀ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਸਿਫਰ ਲੱਭੋ। ਸਿਫਰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਸਿਫਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ x ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੇ ਰਕਮ 0 ਬਣ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਿਫਰ ਲੱਭੋ। ਉਹ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇ 0 ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਸਿਫਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ x ਜੋੜ 5 ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ 0। ਤਾਂ 5 ਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੁੜੀ ਪਰਲੇ ਘਰੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਮਾਇਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਸਹੁਰੇ ਬਾਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਹੁਣ इधर कुड़ी सी उधर जाके की बन गई, बॉडी बन गई, निशानी चेंज, एक्स का कितना आ गया 5। लो जी उत्तर आ गया ਤੁਹਾਡਾ। हस रहे बच्चे, कहने इतना सौखा ही, और कुछ नहीं बराबर 0, बस x बराबर 5। लो जी एक लाइन 'ਚ उत्तर। तीजा देखो, तुम तो आखोगे सारे तो इतना सौखा ही, तो चाहे ना ही दसो सानू कितना ले लो 0। तो 2x बराबर 5 उधरले पासे निशानी बदल गई, हुण दूए ने भी उधर जाना, तो x का मान कितना बन गया घटाओ 5/2, घटाओ 5/2। 2 गुणा सी बेटा इधर तुम दस्या ना, जदों भी कोई बंदा आपदा घर चेंज करदा, आपदा पासा बदलदा है, खब्बेों सज्जे सज्जों खब्बे, जोड़ घटाओ घटाओ जोड़, गुणा भाग भाग गुणा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵੰਡੋ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਬਟੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਸਵਾਲ ਬਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। px बराबर लो चौथा आ गया, 1-2 आप भी करने हैं, सारे करावा तो आ करा दें, एक और करा दूंगा कि 2 रह गए आप भी कर लो। ठीक है, बराबर है 0, तो 3x बराबर है 2, घटाओ उसी जोड़ बन गया, तो x बराबर के नाम है 2/3। आगे देखो, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਵਾਸਤਵਿਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹਜੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਚ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ।
ਤਾਂ CX D ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਿਆ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਆ ਜੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ C ਵੀ ਚੱਲ ਹੈ, D ਵੀ ਚੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ। D ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਿਆ ਤਾਂ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਘਟਾਓ D ਬਟੇ C। ਗੁਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਉਰੇ ਗੁਣਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ C ਤੇ D ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਵਾਸਤਵਿਕ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਨੇ 2.3 2.4 2.5 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਤੀਜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।